نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مولانا سید شاہ صوفی فروغ احمدی، مولانا سید شاہ صوفی حمید فروغ احمدی، مولانا سید شاہ صوفی فضل الرحمان حمید فروغ احمدی، صفات حسنات انجمن، صفات حسنات انجمن، احمدی نگر ہتھیارہ شریف، احمدی نگر ہتھیارہ شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دامن والا پڑھو، دامن والا، دامن والا پڑھو۔ یہ کہاں ہے؟ امتیاز آئیے، پکڑا ہو جائے گا یہ۔ دو بار پڑھیے۔ اللہم اویس کرنی کا چہرہ مبارک، اویس کرنی کا چہرہ مبارک اور اویس کرنی کے لیے مجلس کرنا، اویس کرنی کا چہرہ مبارک اور اویس کرنی کے واسطے مجلس کرنا، دونوں ہی روا ہے۔ نمازی اپنے نماز میں امام کے لیے کہتے ہیں کہ ایک طرح تو بے حاجل امام، تو میں اس امام کے پیچھے میں کھڑا ہوتا ہوں، ایک بندہ کے پیچھے میں کھڑا ہوتا ہوں، وہ جیسا کیا میں ویسا کرتا ہوں، اس کا رکوع میرا رکوع، اس کے قیام میرا قیام، اس کے نیت میرا نیت، ویسا ہی اویس کرنی کا جیسا عشق ہے ویسا پیر مرشد کا عشق دکھائی دے رہا ہے، اور جیسا پیر مرشد کا عشق ہے ویسا ہی مریدوں کا بھی عشق دکھائی دے رہا ہے، جیسا اس کی محبت تھا آج ہم سب مریدوں کا بھی ویسا ہی محبت ہے۔ میں بھی وہی کروں جو اویس کرنی کیا تھا، ایسا بعض لوگ کم ہے۔ الذین آمنوا تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ عامل صالحات، آج جو لوگ عمل کیے ہیں نیک کرتے ہیں نیک، وقلیل ما ہم، اور کم ہے وہ لوگ کم ہے جو اللہ کے عشق میں آگے چل جائے، جو اللہ کے عشق میں فنا ہو جائے، یہ لوگ بہت کم ہیں، یہ لوگ گنتی میں کم ہیں، یہ لوگ اللہ کے محبت جو لوگ کرتے ہیں تو گنتی میں کم ہے۔ اللہ کا محبت ایسے نہیں ہوگا، جو اللہ پانے چاہے گا، جو اللہ کو جس کو ملاقات ہے وہ سوائے اللہ کے کسی سے بھی جا کے ملاقات کر لے، اس بندے کا واسطے نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کا طرح ہی ماننا ہوگا،
محمد کو ماننا ہے امتوں کے لیے محمد ہی کے عطائے سے ماننا ہوگا اور کسی سے نہیں. اور مرشد فروغ احمدی اور حمید فروغ احمدی کو ماننا ہے تو اسی کے سلسلہ اور عطائے سے ماننا ہوگا. اس کے بغیر کوئی راہ نہیں, کوئی ہدایت نہیں ہے. جو جیسا ویسا ہی کہ نماز کو پڑھنا ہوگا نماز کی طرح, روزہ کو رکھنا ہوگا روزے کی طرح, کسی اور طرح نہیں. روزہ روزے کی طرح ہوگا اور نماز نماز کی طرح ہوگا. روزہ نماز ملے گا نہیں اور نماز روزے میں ملے گا نہیں. لیکن ہر عبادت کے امام جبہ پہن کے مرشد لوگ دکھلا دے رہے ہیں. ایک عبادت اور ایک عبادت پہ جا کے جڑے گا نہیں. سب عبادت الگ الگ ہے, سب کی عبادت اور سب عبادت الگ الگ ہے. لیکن ہر عبادت کو اگر دیکھا جائے تو ہر عبادت کے آگے امام یار مرشد حمید فروغ احمدی دکھلائی دے رہے ہیں اور وہ جاری ہے. اب جب تک اس سے عشق نہ کر لے تو محمد سے کیا عشق کرے گا, کھا کے عشق کرے گا, کچھ عشق ہی نہیں ہوگا, کوئی عشق ہی نہیں ہوگا. تمام عشق جو ہے وہ فانی ہے, برباد ہے. وہ عشق ہو ہی نہیں کرے گا. ان لباس تحقیق نے کام کرنے والے یہ سب پورا پیتے ہیں. کانا مزاج جو ہے کہ ہے ملونی اس کی اور کیسے ان کاسن پیالہ اور کانا مزاج جو ہے کہ ہے ملونی اس کی کپور جنجبیل کی کیسے کپور کوئی شربت لے کے آئی ہے, پکڑ لیجیے کوئی روح اب جو شربت لے کے آئے اس میں رسنا ملا دیجیے, ایک اور شربت ملا دیجیے, ہو جائے گا نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اس میں اگر چینی کی جگہ میں شکر ملا دیجیے اور اس میں گڑ ملا دیجیے تو پکڑ لے گا, وہ مزہ نہیں آئے گا. وہ مل گیا ہے اب مزہ نہیں آئے گا اس میں. ایک دم ہو بہو اور جیسن کے تیسن جیسا اول میں تھا ویسے ہی آخر ہے. اسے عشق کہا جاتا ہے. پیدا ہونے سے پہلے جو چیز ہمیں آج کیا تھا, آج جو میں دیکھ رہا ہوں اور کل جو میں دیکھوں گا اسے عشق جو کہتے ہیں. وہ بچپن ہے تو بھی میں نے عشق اس سے کیا, اور جب وہ جوان ہوا تو بھی میں اس سے عشق کیا, جب وہ بوڑھا ہوا تو بھی میں اس سے عشق کیا. میں جب بوڑھا تھا تب میں نے عشق کیا, جب میں جوان تھا تب بھی میں نے عشق کیا, اور جب میں بچہ تھا تب بھی میں نے عشق کیا. یہ عشق کی پہچان ہے. نہ یہاں نہ عمر دیکھی جاتی ہے, نہ داڑھی دیکھی جاتی ہے, اور نہ علم دیکھی جاتی ہے. دیکھی جاتی ہے تو اس کے دل کے اندر کی محبت اور میرے دل کے اندر کی محبت. اور جب دونوں مل جاتے ہیں, جس دن دونوں مل جاتے ہیں, محمد غیر حاضر نہیں دکھلا دیتے ہیں بلکہ حاضر ہی ہو جاتے ہیں. اور مرید لوگ دیکھ کے پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
ہیں یسربون پیتے ہیں. عباد اللہ ہے. یہاں صاحب اس قرآن کے عباد اللہ ہے، بندے اللہ کے، اللہ کے بندے اس کو پیتے ہیں. فجرنا تفضیلا، یہ فجرونہا چیلے جاتے ہیں اس کو تفضیلا، چیلے جانے کا. وہ ہر رکاوٹ کو چیرنے لگتے ہیں، ہر کچھ کو وہ چیرتے ہیں اور چیرتے 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 ہر وقت کو، ہر لکیروں کو چیر دیتے ہیں. اور جب قرآن سامنے آتا ہے تو سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں. اسے عشق کہتے ہیں. انہی لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا عطائی کیا، انہی لوگوں کے اوپر. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سیجعل الصدق کرے گا لہم الرحمن وعدۃ، تمہارے اللہ رحمان مدہ محبت تمہارے لیے. اے ایمان والو، اے عشق کرنے والو، اے عشق کرنے والو، تمہارے اندر جو داخل کرے گا، تمہارے اندر جو ڈالے گا، تمہارے اندر جو بھرے گا، کیا ہے؟ محبت. محبت کو اردو میں عشق کہا جاتا ہے. جیسے اللہ جو ہے، اللہ کو اردو میں خدا کہا جاتا ہے، ویسے ہی جیسے رسول کو پیغمبر کہا جاتا ہے، ویسے ہی عشق کی بیان ہو. عشق کی بیان، عشق کیا عشق ہے جان لیجیے. بغیر عشق کا کوئی مراد حاصل نہیں ہے. عشق کیا ہے؟ انکل اور پتیکل یہ چیز ہے. ایک سیدھا بھاگنا اور ایک الٹا بھاگنا. جو سیدھے راہوں پر چلتے ہیں اس شریعت کہتے ہیں، اور جو الٹے راہوں پر چلتے ہیں اسے طریقت کہتے ہیں. ضروری یہ نہیں تھا کہ محمد کیا بولے، ضروری یہ تھا کہ محمد بولے. بس ان کا بولنا ہی اویش کرنے کے لیے عشق دکھلائی دے رہا تھا کہ آپ بولے، آپ چپ مت رہیے، آپ بولیے. اس نے کہا میں قرآن پڑھوں گا. مرید عاشق ہے اور اس کا جو معشوق ہے وہ مرشد دکھلائی دے رہے ہیں. عاشق اور معشوق جب تک یہ چیز نہ آ جائے سراورات کے مجلس نہیں ہوگا. جب تک دل سرا نہ ہوگا سراورات کے مجلس نہیں ہوگا. جب تک کہ وہ شراب پیا نہ دیا جائے، جب تک کہ وہ عشق بھر نہ دیا جائے سراورات کے مجلس پورا نہیں ہوگا. اویش کرنی کا عشق دیکھ لینا ہی سراورات کے مجلس دکھلائی دے رہا ہے. اگر اویش کرنی کا عشق نہیں ہے تو کوئی جو ہے سراورات نہیں ہے. اویش کہہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بار کوشش کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، ملاقات ہوا نہیں. آپ قرآن سننے کے لیے نہیں التجا کیے، آپ بیان سننے کے لیے التجا نہیں کیے، بلکہ آپ دیدار کرنے کے لیے التجا کیے کہ جس دن ہم اس کو دیکھ لیں گے ہمارا عشق جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. بس دیکھ رہا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام پکارے، کیسے کہتے جو کیفیت الموت تھا بات کو لیے، تو ابراہیم علیہ السلام طرف سے پکارے کہ اے رب ہمارے، اے پروردگار ہمارے، اے پروردگار ہمارے، جیسا تو نے کہا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں وہ ہم کو دیکھنا. سوال کر دیے. کیفا تحیی الموتی، کیفا تحیی الموتی،
क्यों कर जिंदा करता है तू मुर्दों को, ऐ रब मेरे कैसे जिंदा करता है तू मुर्दों को, कैसे जिंदा करता है। ये लिबास और ये लिबास की हकीकत, ये लिबास और लिबास की हकीकत क्या है? जट पे बना हुआ एक जुब्बा है, सूता का बना हुआ एक कपड़ा है, क्या इसमें हिदायत है? क्या इसमें ईमान है? इसमें ईमान नहीं था, इसमें ईमान नहीं था, इसमें मोहब्बत नहीं था, इसमें तुफैल नहीं था, इसमें इश्क नहीं था, इसमें इश्क नहीं था। मोहम्मद जिस कपड़े को पहन लेवे, मोहम्मद के मुंह से जो निकल जावे, मोहम्मद के आंख जिसको देख लेवे वही इश्क दिखलाई दे रहा था। मोहम्मद जिसको देखे वो आंख वाला है, मोहम्मद जी और मोहम्मद को जो देखे वो भी आंख वाला है। जो मोहम्मद को नहीं देखा क्या देखा जी? जो आदम अलैहिस्सलाम को इंसान देखा गोया कि वो काफिर है, और जो आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह मोहम्मदी को देखा बल्कि वही ईमानदार दिखलाई दे रहा है। वो इश्क है कि दाएं क्या है बाएं क्या है वो हमको देखने का दरकार नहीं है। जब खुदा कह दिया है, जब रब कह दिया है, जब खुदा कह दिया है हमारे ऊपर कि देखो तो मैं देख लूंगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सवाल किए, है ना हमारे तू कहता इन्ना ना हम इल्म आता तभी हम हयात देते हैं मुर्दों को। कैसा हयात देता? बोलता भी है या करता भी है? अल्लाह बहुत मीठा आवाज से अल्लाह ने जवाब दिया, बहुत बेहतरीन तरीका से अल्लाह ने जवाब दिया। अल्लाह पूरा किया जवाब। इब्राहिम को अल्लाह पसंद किया, इब्राहिम को अल्लाह दोस्ती पसंद किया, इब्राहिम को अल्लाह इश्क में पसंद किया। अल्लाह उसको जवाब दिया। नहीं तो ये सवाल अगर और कोई कर लेता, ये सवाल अगर और कोई कर लेता गलत हो जाता, निस्त नाबूद हो जाता, वो करने का लायक नहीं है। इब्राहिम ही अलैहिस्सलाम के ऊपर जिम्मा है, क्योंकि वो इश्क करने वाले हैं और खुदा अपने इश्क और दोस्ती में उसको पकड़ के रखा है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। और पकड़ा अल्लाह ने इब्राहिम को दोस्त में पकड़ा, खलील पकड़ लिया, दोस्ती पकड़ लिया, अपना मोहब्बत पकड़ लिया, अपना इश्क में पकड़ कर रखा। वो जो बोले सब कुछ चलेगा, इब्राहिम जो बोले सब चलेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहे इन रब्बी ताकि रब मेरा समीउद दुआ, वो सुनने वाला है मेरे दुआओं को, कि वो जानता है मैं जिससे इश्क करता हूं, मैं जो बोल दूंगा मेरे मासूक जो है मना नहीं करेगा, मैं जो बोल दूंगा मेरे जो है मासूक मना नहीं करेगा। बंदा इब्राहिम का मासूक, बंदा इब्राहिम आशिक का मासूक वो अल्लाह ताला दिखाई दे रहा है। लेकिन मासूक की नजर, मासूक की सूरत, मासूक की चेहरा, मासूक की अदा कैसा है ये उनको देख रहा था। इसे सवाल कर दिए कैसे कैसे? काला अवालम तुमेनु, उससे पहले इजकाला इब्राहिम रब्बे आरेनी काइफा तुई मौका, इजकाला इब्राहिम जिसमें कहा इब्राहिम ने, और रब्बे है रब मेरे आरेनी काइफा तुई, अरेनी दिखला तू मुझको, रब्बे अरेनी है रब मेरे दिखला तू मुझको, कैफा तू ही मौता, यूं कर जिंदा करता है तू मुर्दों को। कैसा करता जिंदा? किस तरीके से जिंदा करता है, कैसे जिंदा करता है? ये सवाल करना और सवाल में राजभेद भी है। ये सवाल करना और सवाल करने में राजभेद भी है। ऐसे नहीं हो गया सवाल और सवाल के साथ राजभेद भी है। सवाल कर दिए
काइफातुहु इला मौता काइफातुहु इला मौता क्यों कर जिंदा करता है तू मुर्दों को तेरा वो मेरे कैसे जिंदा करता है तू मुर्दों को। और आला कहा अवलम तुमिन, क्या तुझको मेरे ऊपर ईमान नहीं है, क्या तुझको मेरे ऊपर यकीना नहीं है, क्या तू हमको मानता नहीं है। और ताला कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाला वलाकिन ले तू यत्माइन्ना ताला भला कहा कि हाँ वलाकिन यत्माइन्ना कल्बी, वो लेकिन ताकि आराम पकड़ दी मेरा। अब आराम क्या है, वलाकिन ले यत्माइन्ना कल्बी, वो लेकिन ताकि आराम पकड़े कल्ब मेरा, उसके कल्ब आराम पकड़ लेवे, उसको आराम आ जावे। इसलिए कि मुर्दा जिंदा हो जावे तो आराम पा जावे। मुर्दे को जिंदा देखने से कैसा आराम है, कोई आराम नहीं है। मुर्दे को अगर जिंदा देख के अगर आराम आ जाता तो मंसूर हल्लास रहमतुल्लाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह जब कहा कि कुम बेइज़्निल्लाह, ऐ राजा के बेटे अल्लाह हुक्म से उठ, मुर्दे उठ जा, उठा रही। कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह हुक्म से उठ, उठा रही। जब कहा कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ जा, तो वो उठ के बैठ गया। तो लोग उसको दबाने लगे, ये जो खुदा दावा कर दिया। यानी मुर्दा को हयात में लाना ये जरूरी नहीं कि उसका दिल में आराम पकड़ ले। राजवीर की बात है, दूसरी पड़े बात सोचिए। हुआ चाय भी निकल रहा, कैसे चाह रहा है, चाय ले आया कि दूध लेकर आया, यह बना चाय बना के लेकर दूध पी रहे हैं। लौंग जब उसने उस वक्त जाहिर किया अपना ताकत, जब मासूक ने जाहिर किया ताकत तो आशिक देख रहा था। मासूक अल्लाह है तो इश्क करने वाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बताइए तो जहां पर शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह को खुदाई दावा मिल जा रहा है, फतवा मिल जा रहा है, वहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दिल में तस्कीन पा रहे हैं, इत्मीनान पा रहे हैं। बड़ा अजब बात है। यही सब बयान करने के लिए ही हमीद साहब ने हमको मौलाना बनाया है। यही सब बयान करने के लिए मुर्दों को जिंदा करना ये आम बात है, मुर्दों को जिंदा करना ये आम बात है। हम अपना सरावरात के मजलिस में वह सन्नी को हाजिर कर देते हैं, यही हमारा ताकत दिखलाई दे रहा है। और ये ताकत आप लोग दिन क्या कर देखिएगा और हशर के मैदान में भी देखिएगा। ताकत हमारा है और रहेगा। मुरादों को देना ये हमारे हाथ में है। जब कहा कुम बेइज़्नी, मेरे ताकत से उठ जा, मेरे हुक्म से उठ जा, तू खड़ा हो गया। अल्लाह ने उस वक्त में उसको हयात का जिम्मा देकर रखा था, उस वक्त में उसको अल्लाह ने हयात का जिम्मा देकर रखा था और हमको हमीद साहब का दर्जा देकर रखा है। मोहम्मद का फकीरी उठाए कौन? मोहम्मद का फकीरी उठाने के लिए अल्लाह जमीन आसमान में मौला अली को चुना। और हमीद साहब फकीरी कौन उठाए? वही है। ढूंढा जाए, देखा जाए, तलाशा जाए तो वही है। वो फकीरी कहाँ जो है देखा जाए, वो फकीरी जो है उठा के फिर कहाँ रखा जाए? वही इंसान के अंदर रखा जाए, वही इंसान के अंदर रखा जाए जिसके अंदर अव्वल में भी जो था आखिर में भी वही दिखलाई दे रहा है।
बयान करने माकूल हो, जो साथ शरीयत के तरीकत का बयान करे, तरीकत के साथ हकीकत की बयान करे और हकीकत के साथ मार्फत तक पहुंचा दे, ताकि बंदा अपने महबूब तक पहुंच जाए, उम्मत मोहम्मद तक पहुंच जाए और मुरीद अपने पीर मुर्शिद को जिंदा और हयात वाला देखने और पहचानने वाला हो जाए। कि वो मुर्शिद जो आते हैं पगड़ी पहन के, वो जो है किसी कपड़े का दुकान से वो पगड़ी नहीं पहन के आते हैं, बल्कि वो पगड़ी मौला अली करीम मुल्ला वजहू का दिखाई दे रहा है। उनका पगड़ी पहनना और मुरीदों को देखना ही तो सरवरात के मजलिस दिखाई दे रहा है। और मुद्दा पगड़ी है जी, जो कॉटन और सूती का देखा वो गोया का बर्बाद है, खत्म है, एकदम खत्म बर्बाद है वो। और जो मुर्शिद के पगड़ी को नूर का देखा, जो मुर्शिद के वजूद को नूर का देखा, जो मुर्शिद के दाढ़ी को नूर का देखा, गोया का वो अल्लाह ताला को देखने वाला और पहचानने वाला हो गया। इसे सवेरात की मजलिस कहते हैं। कैफा तू इल्म होगा, क्यों कर तू मुर्दों को जिंदा करता है, ऐसा हमारे क्यों कर तू मुर्दों को जिंदा करता है। और काला कहा अवालम तुमिन, क्या नहीं ईमान है क्या? हमरा पर यकीन नहीं, ईमान नहीं, वो ईमान है, बिल्कुल ईमान। फिर भी तू दिखला ना, थोड़ा सा दिखला दे, झलक दिखला दे। क्या तू नहीं दिखाएगा? हम सवाली हैं, तू जवाबी है। हम सवाल करते हैं, तू जवाब देता है। हमको तू कभी बेसहारा हमको नहीं छोड़ा है। हमारा बाप हमको छोड़ दिया, हमारा जो है बाप का बीवी हमको छोड़ दिया, हमको तमाम रिश्ते नाते हम छोड़ दिए, लेकिन तुझको हम नहीं छोड़े। तुझको हम क्या छोड़ेंगे? तू हमको खुद ही पकड़ कर रखा है। हम अब किससे कलाम करें? बता दे। गुरु से करे, गधा से करे, इंसान से करे, किससे करे? हम तमाम इंसान के हम इमाम हैं, हम उससे नहीं करेंगे। हम इमाम हैं, हम नहीं करेंगे सवाल जवाब उससे। मैं आशिक हूं और तू मेरा मासूक है। तेरे सिवा हम किसी को देखना पहचानना नहीं चाहते। पहचानने कोई सवाल ही नहीं उठता है। बस हर जगह हम देखते हैं वो तू दिखला देता है। किसको अपना हम दुखड़ा सुनाए? किसको सुना दे अपना दुखड़ा? मासूक को नहीं सुनाए तो किसको सुनाएंगे? मुरीद अपने पीर मुर्शिद को ना सुनाए तो किसको सुनाएगा? जो सुख में भी वही है, दुख में भी वही है। एक ऐसा अल्लाह ताला एक ऐसा रिश्ता बना दिया है जो हर रिश्ते में जो है टूटी हुई दिखलाई दे रही है, फटी हुई दिखलाई दे रही है। लेकिन इश्क का जो रिश्ता है, मोहब्बत का जो रिश्ता है, इसमें अगला वाला धोखा दे देवे, भगा देवे, निकाल देवे, जो कुछ भी कर देंगे, लेकिन मोहब्बत दिल से निकलने वाला नहीं है। इसलिए सवाल कर दिए, मेरे आपको दिखा। आपने कहा कि यकीन ईमान नहीं है, बोले यकीन ईमान तो कुत्ता बिल्ली को भी है। 7 तबक जमीन आसमान भी तस्वीर कह रहे हैं, और जो कुछ के दरमियान वो भी कह रहे हैं। हम उसमें से नहीं हैं। हमको दिखलाने होगा, जरूर कोई वजह है, दिखलाने होगा। तो ठीक, हम दिखलाएंगे, हम तुझको दिखलाएंगे। और काला बला कहा के हाँ, और बोला किले यत्मा कलवी वो, लेकिन ताकारा पकड़े कल्ब मेरा। और काला कहा अल्लाह ताला ने फकुस बदले पकड़ अरबात में तोरे 4 जानवरों को फसुरहुन्ना पर सूरत पहचान रख। सूरत को पहले पहचान रख, फिर उसको काट, और काट के बोटी बोटी कर। हर बोटी को एक ही गमला में पूरा मिला, और मिला के चारों पहाड़ में उसको लेके जाकर रख दे। सूरत को पहचान कर रख, ABCD ऐसा कुछ 4 को नाम देकर उसके कुछ गली देश बात था, कुछ भी एक नाम देकर रख दे उसको। और काला कहा खुदा पकड़ ले, और काला कहा खुदा पकड़ ले। अलबाता मैंने तोरे 4 जानवरों पर, इन जानवरों में से और फसुरहुन्ना पर सूरत पहचान रख, ताकि भूल न जाओगे। और सुम्मज अल फिर कर ऊपर पहाड़ के, अला जबलील 4 पहाड़, मिनहुन्ना जुदा, मिनहुन्ना उसमें से जुदा टुकड़े। और सुम्मत ऊ हुन्ना, फिर पुकार उन लोगों को, या
यातीनक सय्या यातीनक साया यातीनक साया चले आवेंगे तेरे पास दौड़ते हुए आवे इब्राहिम चले आवेंगे तेरे पास दौड़ते हुए। कत्ल किसने किया? जबा किसने किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जबा किया, कत्ल किया, खुश मिलाया, 4 पहाड़ में रखा और बुलाने का भी जिम्मा अल्लाह ताला इब्राहिम ने को दिया कि जैसा तू मारा है वैसा तू जिंदा करेगा। यहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम सवाल कर रहे हैं रब से कि तू जिंदा करता है, तो अगर रब जिंदा करता तो रब ना बुलाएगा, रब जिंदा करेगा रब बुलाएगा, अल्लाह जिंदा करेगा तो अल्लाह बुलाएगा, अल्लाह मारेगा अल्लाह उसको जिलाएगा। कत्ल किया, 4 परिंदों कत्ल किया इब्राहिम और बुलाने को भी हुक्म हुआ इब्राहिम को, तू ही उसको जो है कत्ल कर, तू ही उसको जबा कर, 4 टुकड़ा कर, 4 टुकड़ा जो है 4 पहाड़ों में अलग अलग जगह से उसको रख दे। चारों पहाड़ से जब उसको बुलाएगा यातूना का साया, वो गोश्त जुड़ते 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 नाम पकड़ कर तेरे पास आके हाजिर हो जाएंगे। इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि मासूक अपना इश्क आशिक के अंदर जाहिर करता है, मासूक अपना इश्क आशिक के अंदर जाहिर करता है। आशिक लोगों को चाहिए कि उसके इश्क में मस्त रहे, जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मस्त थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा मस्त थे। और या तूने का साया चले आया तेरे पास दौड़ती और अन्नल्लाह ये कि अल्लाह अजीजुल हकीम गालिब हिकमत वाला है। वालम और जान ले अन्नल्लाह ये कि अल्लाह अजीजुल हकीम गालिब हिकमत वाला है। वालम और जान याद को बार पढ़ रहा है। वालम और जान अन्नल्लाह ये कि अल्लाह अजीजुल हकीम गालिब हिकमत वाला है। अगर वो रहेगा, अगर वो रब अगर रहेगा, अगर वो अल्लाह अगर रहेगा तो वो अपना गालिब हिकमत से हर कुछ करने के लिए तैयार है। जब मोमिन मुसलमानों के अंदर जब ये फितना तैयार हुआ, जब मोमिन मुसलमान के अंदर ये फितना तैयार हुआ, लोग यहाँ भाग रहे हैं वहां भाग रहे हैं, तो अल्लाह ताला सूरह हुजुरात में कहता है वालम व जान ले अन्ना फीकुम ये के बीच में रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल हाजिर है और हमेशा ही हाजिर रहने वाले हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम में तो रसूलुल्लाह तो थे नहीं, मोहम्मद थे। अल्लाह की सूरत में किस मुंह से अल्लाह ताला बयान कर रहा है, उस मुंह को इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखना था। कैसा आवाज है, वह आवाज को इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सुनना था। जब उंगली से दिखला कर 4 पहाड़ की तरफ जब कहा तो उसका शहादत की उंगली देखना था। और वो देखते 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 आखिर में पाए कि जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक और आवाज मुबारक दिखलाई दे रहा था। वो लेकिन आराम पकड़ा उसका कल, ये देखते ही उसका दिल आराम पकड़ लिया जी कि मेरा रब जो है आज भी हाजिर है और कल भी हाजिर रहेगा। इन रबी तकदीर मेरा समीउ दुआ, आज जो मैंने काबा शरीफ बनाया है सिर्फ आज हमको नहीं, दिन क़यामत तक मेरा काबा शरीफ को देखने वाला, चलाने वाला और दुआओं को पूरा करने वाला मेरा रब हमेशा हाजिर था, हाजिर है और हमेशा हाजिर रहेगा। उसी तरह सूफी हमीद फरो आका हमारी की हुजरा मुबारक और बयान मुबारक चलाने वाला दिन क़यामत तक हाजिर था, हाजिर है और हमेशा ही हाजिर रहेगा। यही इश्क आशिक के अंदर होना चाहिए, ये इश्क आशिक के अंदर होना चाहिए। जब तक ये इश्क नहीं रहेगा होगा नहीं। क्या बयान होगा वो बात की बात है। पहले दीदार, पहले मुलाकात, वो 4 जानवरों को की जगह में हो सकता था कि वो 5 बोले, हो सकता था 40 बोले, 60,000 बोले, 60 लाख बोले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुराद ये था तू बोल तो सही, तू जुबान खो तो सही, एक बार तू जुबान खोलेगा मैं तुझे पहचान लूंगा।
کہ ہمارا جو رب ہے وہ رحمت للعالمین ہے. پہچان لیے. بولا کیا دیکھا کیا جانا, کیا دیکھا کیا جانا, کہ بولا عرش سے تو ہی اتر کے آیا ہے, یہی میں نے پہچانا, یہی میں نے جانا. جو اس زمین میں حکومت کرتا ہے وہ بھی تو ہے, جو آسمان میں حکومت کرتا ہے وہ بھی تو ہے, میں یہی جانا. جس کے اندر موت کے عالم میں بھی جس کے اندر طاقت ہے, اور جو حیات کے عالم میں بھی جس کے طاقت ہے, میں نے اس کو دیکھا. میں نے اس کو دیکھا جو حیات کے عالم میں بھی بخشش کرنے والا ہے اور موت کے عالم میں بھی بخشش کرنے والا ہے. اسی کو شب برات کی مجلس کہا جاتا ہے. شب برات میں صرف زندوں کو نہیں بلکہ مردوں کے اوپر بھی ثواب پہنچایا جاتا ہے. یاسینہ کا سایہ چلے آوے گا تیرے پاس دوڑتے ہوئے. آج بھی کامری صاحب کے وارث جو ایسی پکار رہے ہیں اور چلے آ رہے ہیں دوڑتے ہوئے, جو نہیں آ رہے ہیں گویا کہ وہ اللہ حکم سے باہر ہے, وہ 4 کے باہر ہے, 5واں ہے, 6واں ہے, تاکہ اللہ نے وہ 4 ہی کا ذکر کیا ہے. جو 4 رہیں گے, جو 4 ہوں گے جن کے اندر شریعت طریقت حقیقت ماننے کی طاقت ہوگا, وہ دربار گہمری میں حاضر رہیں گے, نہیں تو نہیں رہیں گے. کوئی ایک بہانہ مار دیں گے. بہانہ کروڑوں ہے, ہزاروں ہے, لاکھوں ہے, لیکن اللہ کا کلام ایک ہے, اللہ کا وعدہ ایک ہے. وعدہ اللہ کا, وعدہ اللہ کا لا تخلف المیعاد, نہیں خلاف پڑتا وعدے آپ سے. اگر وعدہ خلاف ہوتا تو آج یہ شب برات کا مجلس نہیں ہوتا. بہت لوگ کے گمان ہے کہ شب برات کا مجلس ختم ہو جائے, پیری سلسلہ ختم ہو جائے, جبہ کا سلسلہ ختم ہو جائے, کوئی چادر پہننے والا نہ ہو, کوئی محمد کے عشق بیان کرنے والا نہ ہو, اور نہ کوئی عاشق پیدا ہو. جب تک عاشق پیدا ہوتے رہیں گے خدا کے بعد سید ثابت ہوتا رہے گا. خدا کے عاشق وہ اولیاء اللہ ہے, اور جو محمد کے عاشق ہے وہ عاشق رسول کہا جاتا ہے. ہم نے 2-4 پیسہ کما لیے, اب جو ہے میرا عقل ہو گیا, اب لوگ اس کی بات مانیں گے. اب میرا پاس پیسہ ہے تو اب ہم عقل بھی خرید لیے ہے. یہی سوچ ہے انسان کا. 2 پیسہ کیا ہم کما لیے, اس سے پہلے آپ کو کتا بھی پوچھتا نہیں تھا. آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے, آپ کو پوچھ رہا, جیسا کہ پیسہ ختم ہوگا آپ کے پاس سے لوگ بھاگ جائیں گے. تو اس نے اپنے سلطنت کو برقرار رکھنے کے لیے پیسہ کو بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام خدا کو پکڑ کے رکھے, یہ بھی بہت عام بات ہے. بہت عام بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خدا کو پکڑ کے رکھے گا. خدا ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے ہمیشہ ہے اور دین قیامت تک رہے گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دیا, روز ہدایت, روز دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ, اور البتہ تحقیق دیا ہم نے باپ ابراہیم کو رشد اس کی یاد محمد, اور دیا ہم نے ابراہیم کو رشد اس کی. اب باپ کے پراپرٹی میں کس کا حق ہے؟ باپ کو پراپرٹی میں کس کا حق ہے؟ بیٹوں کا حق ہے. بیٹوں کو چاہیے کہ روز ہدایت پکڑ لے کر ہدایت کو لینا, ابراہیم کے روز ہدایت کو حاصل کر لینا, یہ ہم لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, مولک ادھیکار ہے. یہ جنم سدھ ادھیکار ہے ہم لوگ کا. ہم لوگ کا اللہ پیدا ہی کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی جماعت میں. روز ہدایت کو حاصل کر لینا, مرشد سے سوال کرنا اور روز ہدایت کو حاصل کر لینا, یہ ہم سب لڑکوں ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو ہے یہ آرڈر ہے. جو روز ہدایت سے غافل رہیں گے وہ محمد کے چادر کو کپڑا ہی کر دیکھیں گے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو خبر تھا, موسیٰ علیہ السلام کو بھی خبر تھا
اس لیے موسیٰ علیہ السلام سوال کر دیے کہ جب اس یہ لاٹھی آسا میں اگر اتنا طاقت ہے، قوت ہے، تو محمد کے چادر اور جبہ کی راجویت کیا ہے؟ محمد کے چادر اور جبہ کی جو ہے وہ راجویت کیا ہے؟ کالا رب آرینی، کالا رب آرینی، کہا کہ اے رب میرے تو کھول دے واسطے میرے سینہ میرا، کہا موسیٰ نے کہ اے رب میرے تو کھول دے واسطے میرے سینہ میرا، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور آسان کر دے تو واسطے میرے کام میرا دے رب میرے، اور آسان کر دے تو واسطے میرے کام میرا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ ہدایت کے لیے اپنا دل کو کھولے مانگے تاکہ آنے والے وقت میں محمد کی شکل کیسا ہو، صورت کیسا ہو، وہ کپڑے کا بیان نہ کرے، وہ کپڑے کا سوتی کا بیان نہ کرے، سلک کا بیان نہ کرے، بلکہ محمد کے چادر نور والا بیان کرنے والے ہو جائے۔ اسی لیے وہ سوال کی کہ آپ دل کو کھول دیا جائے۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور کھول میرے گاڑ زبان میرا، تاکہ ہم کو ڈر نہ لگے، خوف نہ لگے، بے خوف ہم بیان کریں کہ محمد کا کپڑا بھی نور کا ہے اور محمد بھی نور والے دکھلائی دے رہے ہیں۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور کھول دے واسطے میری گاڑ زبان میرا، یفقہوا قولی، تاکہ سمجھے میری بات قوم میری، میرے بات میرے قوم لوگ سمجھے، اس کو عقل آوے، وہ سمجھے کہ کیا چیز ہے محبت جو ہے، وہ کیا چیز ہے، دین اسلام کیا چیز ہے۔ دین اسلام جو ہے کسی کمرے کے اندر بند ہونے والا چیز نہیں ہے، بلکہ دین اسلام سب کو اپنا اندر بند کرنے والا ہے۔ اس کے بغیر عاشقوں کا سانس ہی نہیں چلے گا، سانس بند ہے۔ جو عاشق ہوں گے وہ ٹھیک چلے آئیں گے۔ سے پڑھو ایک بار چابی۔ اللہم آمین۔ اب ہمیں صلی اللہ صدرہ الاسلام میں کیا بس نہیں کھولا ہم نے سینہ اس کا واسطے اسلام کے؟ کیا نہیں کھول دیا تھا؟ جتنے بھی نبی آج بزرگان دین اس دنیا میں آئے ہیں سبھی محمد کو نور والا، دیکھنے والا، پہچاننے والا ہوئے، سبھی فریاد کیے تھے، کوئی کچھ دیے تو کوئی کچھ دیے، منی بھی مانگے تھے تاکہ اس نور کو پورا ہو جائے۔ ابھی ہم سوال کریں گے کہ کماتے ہیں کس کا لیے کماتے ہیں؟ کوئی ہے کہ جو اللہ کے لیے کماتا ہو؟
अल्लाह के राह के लिए कमाता हो, अपना बेटी बेटा बाल बच्चा का जब तक पूरा नहीं होगा तब तक दरबार में लाकर देंगे नहीं। जब उभर जाएगा, जब पकड़ ली 7,000 10,000 जो कुछ उभर जाएगा, एक्स्ट्रा एक्सेस हो गया है कि चलो भाई हम दे देते हैं, 200-500 रुपये हम दे देते हैं। अल्लाह का नहीं करता है तो कहां से दर्जा मिल जाएगा? अब खोजते हैं दर्जा और मुराद। अब इसी जलन में लोग पड़े हुए हैं कि बड़े बड़े साहिबों को मुराद मांगने से पहले ही कैसे मिल गया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना औलाद को जबा कर रहे थे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ वहां हमी साहिब भी जबा हो गए थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने औलाद को जबा कर रहे थे, उस जबा होने में अल्लाह ने हमको भी जबा कर दिया था, इसलिए हमें कोई आलमा नहीं सकता है, हम पहले ही से मरे हुए हैं। और हमको हयात कोई दे नहीं सकता है कि वो हमको हयात वाला बनाया है। हमारा हयात भी उसी के पास है और हमारा मौत भी उसी के पास है। याफू अन कसीर और माफ करता हो बहुतों को, अब बहुतों को माफ भी कर देता है। वो याफू और माफ करता है अन कसीर बहुतों को, और अपनी दोस्ती में दाखिल करता है और दिखलाता है कि तुम्हारे पास नूर आया है और उस नूर के ऊपर एक नूर दिखलाई दे रहा है। और जो ये सारा किया गया है, ये जो खोल दिया गया है, ये जो सारा कर दिया गया है, खोल दिया गया है, ये अल्लाह का मोहब्बत है। जब आप अपने इबादत में कायम हो जाते हैं तो अल्लाह उसके लिए अपना दिल भी खोल देता है। वो याफू अल कसीर, माफ करता बहुतों को। खुदा अपना चेहरा दिखलाने से पहले बहुतों को बहुत गुनाह माफ कर देता है, ताकि हर गुनाहों से वो बरी रहे, हर चीज से वो बरी हो जाए और वो अपने आप में ना रहे। जो हम उसको दिखलाए वो वही देखे, जैसा हम दिखलाए वैसा ही देखे। कभी हम दिखलाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो देखा। कभी हमने दिखलाया कि मोहम्मद नूर है, वो देखा। कभी दिखलाया मोहम्मद आला नूर है, वो देखा। कभी हमने दिखलाया मोहम्मद तमाम नबियों का इमाम है, वो देखा। कभी हमने दिखाया कि सिदरतुल मुंतहा में वही दिखलाई दे रहा है, वो भी देखा। कभी दिखलाया कि अर्श मुअल्ला में जो कुर्सी है वहां पर मोहम्मद बैठे हुए हैं, वो भी दिखलाया। फिर कभी हमने दिखलाया कि हमारा बादशाहियत में मोहम्मद ही मोहम्मद दिखलाई दे रहा है, वो भी वो देखा। और आखिर में दिखलाया मोहम्मद और कोई नहीं बल्कि तमाम वलियों के अंदर वो विराजमान है और बैठे हुए हैं और तमाम मुरीदों को पढ़ा रहे हैं। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा आमीन। वो ये पूरा करते हैं कि नजर मन्नत को। और कैसे इबादुल्लाह है, बंदे अल्लाह का कैसे देखिए, यू कज्जू रहा, फिर चले जाते हैं। देखिए जो बाज लोग कहते हैं कि मन्नत मांगना नहीं है, नजर करना नहीं है, मन्नत मांगना नहीं है, मन्नत कहीं पर लिखा नहीं है, वो तो अंधा है जी, वो तो सही से पढ़ा भी नहीं है।
पढ़ भी लिया है, पढ़ के लिख के आंदा है। आंखों के अंधा है, मुंह हो के गूंगा है, कान हो के बहरा है। देखने ही का ताकत नहीं तो क्या दिखलाएंगे, सुनने का ताकत नहीं है क्या सुनाएंगे। हमारे मुर्शिद वो पहले ही से हिदायत पाए हुए हैं। वहु मोहतादून और हमीद फरोहाग हमारी हिदायत पाए हुए हैं अरे ईमान वालो, और तेरा मुर्शिद हिदायत पाए हुए हैं, पहले के साथ पाए हुए हैं। वो मोहम्मद के चादर मुबारक को कपड़े का नहीं बल्कि नूर वाला दिखलाने का कोशिश कर रहे हैं, और उनका कोशिश में खुदा का रजामंदी हाजिर है और हमेशा हाजिर रहेगा। पीर मुर्शिद के वास्ते कोशिश है, अल्लाह के जात में कोशिश नहीं है। पीर मुर्शिद कोशिश करता है, अल्लाह कोशिश नहीं करता है। पीर मुर्शिद इरादा करते हैं दिखलाने का और अल्लाह दिखला देता है। इमाम इरादा करते हैं पहुंचाने का और अल्लाह पहुंचा देता है। फिर मन्नत करते हैं बहुत लोग, वही पूना और जो पूरा करते हैं, पहले मन्नत मांगते भी हैं और मन्नत को पूरा भी करते हैं। वही पूना और जो है पूरा करते हैं बिन नजरे मन्नत को, और वही अखाफूना और खौफ करते हैं यौमन काना उस दिन के हो जाएगा सरहु बुराई उसकी मुस्ततीरा फैल जाने वाली। जो इस मन्नती को मांगते हैं और मन्नत नहीं पूरा करते हैं, मन्नत मांगना और मन्नत को पूरा करना, क्या हम इतना रुपया देंगे या ये चीज देंगे या वो चीज देंगे या अपना जान को देंगे या हफ्तावारी में आएंगे या मजलिस में आएंगे, आपको मानेंगे, आपका रूह हमारा रूह, आपके हाथ हमारा हाथ, आपके जान हमारा जान। इसको जो मानते हैं, मानने के बाद जो बिगड़ जाते हैं, तो जो लोग के मन्नत जो लोग के पूरा किए, जो अल्लाह लोग जो पूरा किए, जो नबी लोग पूरा किए, वो लोग डरते हैं अल्लाह से कि आखिरत में उनको जिल्लत की और जो रुसवाई के साथ सामना ना करना पड़े। वो ये पूरा करते हैं बिन नजरे मन्नत को, और वही अखाफून और खौफ करते हैं यौमन काना के उस दिन के हो जाएगा शर बुराई उसकी मुस्ततीरा फैल जाने वाली। ऐसा ना हो कि उस दिन की बुराई जो फैल जाए, उस दिन जो है वादा तोड़ने वाला हो जाए। उस दिन आगे कोई ना कहे, कोई बच्चा भी आकर ना कह दे कि आपका वादा में खामी है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के वादा को अल्लाह कभी टूटने नहीं दिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम जब कहा कि अपना बीवी को 100 झाड़ू मारेंगे, तो उसका वादा अल्लाह ने जो है नहीं तोड़ने को दिया। वाला ताना तार मत झूठी कर वादे अपनी को उसने मारा, जैसो भी करके हो मारा, उसने 100 झाड़ू मारा। फजरी बसमार दिक्सन झाड़ू, फजरी पसमार दिक्सन झाड़ू। आजकल के लोग अगर कुछ बोलेंगे तो अभी उसको जो है लग जाएगा झाल, कहाँ जो झाल लगेगा तो पता नहीं है। आंखों के अंधा है, मुंह हो के गूंगा है, कान हो के बहरा है। देखने ही का ताकत नहीं तो क्या दिखलाएंगे, सुनने का ताकत नहीं है क्या सुनाएंगे। और हमारे मुर्शिद वो पहले ही से हिदायत पाए हुए हैं। वहु मोहतादून और हमीद फरोहाग हमारी हिदायत पाए हुए हैं अरे ईमान वालो, और तेरा मुर्शिद हिदायत पाए हुए हैं, पहले के साथ पाए हुए हैं। वो मोहम्मद के चादर मुबारक को कपड़े का नहीं बल्कि नूर वाला दिखलाने का कोशिश कर रहे हैं, और उनका कोशिश में खुदा का रजामंदी हाजिर है और हमेशा हाजिर रहेगा। पीर मुर्शिद के वास्ते कोशिश है, अल्लाह के जात में कोशिश नहीं है। पीर मुर्शिद कोशिश करता है, अल्लाह कोशिश नहीं करता है। पीर मुर्शिद इरादा करते हैं दिखलाने का और अल्लाह दिखला देता है।
امام ارادہ کرتے ہیں پہنچانے کا اور اللہ پہنچا دیتا ہے. پھر منت کرتے ہیں بہت لوگ, وہی پونا اور جو پورا کرتے ہیں پہلے منت مانگتے بھی ہیں اور منت کو پورا بھی کرتے ہیں. وہی پونا اور جو ہے پورا کرتے ہیں بن نظر منت کو, اور وہی اخافونا اور خوف کرتے ہیں یومن کانا اس دن کے ہو جاوے گا سر رہو برائی اس کی مستطیرہ پھیل جانے والی. جو اس منتی کو مانگتے ہیں اور منت نہیں پورا کرتے ہیں, منت مانگنا اور منت کو پورا کرنا, کہ ہم اتنا روپیہ دیں گے یا یہ چیز دیں گے یا وہ چیز دیں گے یا اپنا جان کو دیں گے یا ہفتہ واری میں آئیں گے یا مجلس میں آئیں گے, آپ کو مانیں گے, آپ کا روح ہمارا روح, آپ کے ہاتھ ہمارا ہاتھ, آپ کے جان ہمارا جان. اس کو جو مانتے ہیں ماننے کے بعد جو بگڑ جاتے ہیں, تو جو لوگ کے منت جو لوگ کے پورا کیے, جو اولیاء اللہ لوگ جو پورا کیے, جو نبی لوگ پورا کیے, وہ لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے کہ آخرت میں ان کو ذلت کی اور جو رسوائی کے ساتھ سامنا نہ کرنا پڑے. وہ یہ پورا کرتے ہیں بھی نظر منت کو, اور وہی اخافون اور خوف کرتے ہیں یومن کانا کہ اس دن کے ہو جاوے گا سر رہو برائی اس کی مستطیرہ پھیل جانے والی. ایسا نہ ہو کہ اس دن کی برائی جو پھیل جائے, اس دن جو ہے وعدہ توڑنے والا ہو جائے. اس دن آگے کوئی نہ کہے, کوئی بچہ بھی آ کے نہ کہہ دے کہ آپ کا وعدہ میں خامی ہے. ایوب علیہ السلام کے وعدہ کو اللہ کبھی ٹوٹنے نہیں دیا. ایوب علیہ السلام جب کہا کہ اپنا بیوی کو 100 جھاڑو ماریں گے, تو اس کا وعدہ اللہ نے جو ہے نہیں توڑنے کو دیا. ولا تہنت اور مت جھوٹی کر وعدے اپنی کو, اس نے مارا جیسو بھی کر کے ہو, مارا اس نے 100 جھاڑو مارا. فضری پسمار دکسن جھاڑو, فضری پسمار دکسن جھاڑو. اور آج کل کے لوگ اگر کچھ بولیں گے تو ابھی اس کو جو ہے لگ جائے گا جھال, کہاں جو جھال لگے گا تو پتہ نہیں ہے. دین مہر دینا یعنی بیوی جو ہے شوہر کی ملکیت میں ہے, شوہر کی ملکیت میں ہے. جیسا شوہر کہے گا ویسا ہوگا. شوہر کے نام کے ساتھ اولاد کا نام رکھا جائے گا, جو آج کل نہیں ہو رہا ہے. وہ جو ختم ہو رہا ہے آستے آستے, اور ختم ہو جائے گا, اور جو ہے وہ بہت جلد جو ہے ختم ہو جائے گا. شراب پینے والے طے کر رہے ہیں کس کا بیان اچھا ہے. کہاں سے ہوگا جی, کہاں سے ہوگا؟ انسان اگر طے کرے کہ اس کا معبود کون ہوگا تب تو ہو گیا, ختم. بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کے اور کسی کو لگے پکارنے تب تو ہو گیا, ختم ہو گیا جی. عشق کی آگ جلنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. عشق کی آگ جہاں جلے گا وہ دیا کبھی نہیں نابود ہے, وہ دیا بھی نہیں رہا. اور اگر باپ اگر حاضر ہے اور باپ کو اگر ماننے والے ہیں تو ہمارے طرح دیکھیے کہ نہ زمین ہے, نہ جائیداد ہے, نہ پیسہ ہے, نہ سر میں چھایا ہے, یتیم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا بات صحیح ہمارے پاس ہے. قرآن کا علم ہمارے پاس ہے, ہمارا مرشد کا تعریف ہمارے پاس ہے. ابھی اگر ہم کہتے کہ مسعود اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہے کہ حق کرل ہے, اور میں کہتا ہوں میرے مرشد جو ہے وہ حق دکھلائی دے رہے ہیں, ایسا کوئی ہے ابھی پیر نہیں ہے. اس کا دھواں چھوٹ جائے گا اور ماننے والوں کا بھی دھواں چھوٹ جائے گا. بولے گا کہ جیسا دیش ہے ویسا ہی ہم بیان کرتے کرتے ہم نکل جائیں, جیسا ملک ہے ویسا ہی ہم بیان کرتے کرتے نکل جائے, ہمارا پیٹ میں 2-4 لاٹھی نہ پڑ جائے. ایسا بیان کرے گا تو 2-4 لاٹھی پڑ جائے گا. خدا کے مار گرے وہ الگ بات ہے, وہ خدا کے مار کھانے کے لیے تیار ہے لیکن لوگوں کے مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ کہاں سے عشق کرنے والے ہو گئے, وہ کہاں سے اسلام میں داخل ہو گئے, وہ کہاں سے نور پہچاننے والے ہو گئے.
नूर को छूने ही से बुराई तो मिट जाएगा। फिर तो शराब पीना बंद हो जाएगा, सूद खाना बंद हो जाएगा, हराम चीज जो बंद हो जाएगा। उसके जान के साथ जो जान मिला हुआ है वो तो हिरा जाएगा। वो पढ़ने वाला होगा, फिर हमको तो हर वक्त सुनने होगा। उसकी नजर हमारे ऊपर हमेशा पड़ा हुआ रहेगा। जैसे प्यारे पीर दस्तगीर के मुरीद को जो कहा गया कि जाओ, हम सबको एक एक मुर्गा दिए कि जाओ हर चीज से छुपा के तुम लोग उसको जमा करके लेके आओ। 29 आदमी तो लेके चले आए, 30वां आदमी जो है बोला हम नहीं कर पाए, हमसे हुआ ही नहीं। जैसे ही हम जमा कर रहे हैं उसे देख रहे हैं कि हमारा अल्लाह हमको देख रहा है। जिस जगह पर जा रहे हैं उस जगह पर देख रहा है, अल्लाह हमको देख रहा है। जब पढ़ा पकड़ते पकड़ते मुर्शिद जब तेरे पास आए, जब तेरे पास आके हाजिर हुए तो समझ में आया कि खुदा का निशान और कहूं नहीं था। ये बोली किसी इंसान की बोली नहीं था कि जाओ जाके किसी गैर जगह पर जो है जमा करके लेकर आओ, बल्कि जिसका दुनिया है वो खुद ही ये बयान करने वाला था। हमने तुझी को देखा, हर शय में हमने तुझी को देखा, हम नहीं कर पाए। जब हमसे हुआ हम देख लिए तुझको, हर जगह हम देख रहे हैं। चमकते हुए छुरी में भी हमने तुझको देखा और कटते हुए उस मुर्गे के आंख में भी हमने तुझी को देखा। काटने वाले में भी तू ही तू है और जमा होने वाले में भी तू ही दिखला दे रहा है। यही इश्क की पहचान है, यही इश्क की पहचान है। इसलिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बेगर दर्द और बेगर छुरी का जबा हो गए। ये बाज लोग परेशान है कि बेगर दर्द और बेगर छुरी का कैसे जो है ये हो गए। अब होने का था तो हो गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपने कौम को अपने नफ्स को जो कत्ल करो, कौन सा कंपनी की छुरी था? जो कंगारू कंपनी की छुरी था का? कौन कंपनी का छुरी था? दास कंपनी का था? घोष कंपनी का था? कौन कंपनी का था? फक तो लुआ न खोसाकुम, फक तो लुआ न खोसाकुम, बस कत्ल करो नफ्स अपनी को आदे कौम मेरी, बस कत्ल करो नफ्स अपने को। कौन सा कंपनी का था? या कौन सा लोहार बना कर दिया था छुरी? या आज भी कौन सा लोहार बना कर दे रहा है जिसमें हम लोग कत्ल कर रहे हैं? उस नफ्स को हम लोग कत्ल कर रहे हैं, कौन सा कंपनी की छुरी है? जहां दुनिया हट जाए वही मौत है। जहां से बीवी बाल बच्चा ऐशो आराम शौक जहां से हट जाए वही इश्क है, वही मौत है। और खुदा के आ जाना ही बंदों के वास्ते इश्क और मौत दिखलाई दे रहा है। हयात दूर करता है अल्लाह से, बोलता है जाओ खोजो अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है।